গণধৰ্ষণে বলি হৈছে। তাৰ ভিত্তিতে মাজবাট অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সংগঠনে মিলি পেলাই যোৱাকালি প্ৰতিবাদ জনাইছে। তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকললৈ ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ ইয়াৰ সজাগতা আহি যাব আৰু ন্যায় বিচাৰি পেলাই চব জাতি গোষ্ঠীয়ে যে ধৰ্ম বা জাতি এইটো বিচাৰ নকৰাকৈ চব ওলাই আহিছে। যিসকলে কালপ্ৰিট আছিল চবকে ধৰা হ'ল। আৰু আজি ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। তেখেতে পঢ়া শুনা কৰা এজন ছোৱালী আছিলে আৰু আজি শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল। তো চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত দুটা ব্যৱস্থা আছে চৰকাৰ, যিটো BTC গভমেণ্ট বুলি কয়। BTC গভমেণ্টেও চাব আৰু অসম চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত চাব। কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ নিৰ্দেশ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ তেখেতলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে। তাৰ কাৰণে ই এটা ফৰ্ম একশ্যন লৈ পেলাই 5জন কালপ্ৰিটসকলক ধৰিলে। আৰু তেখেতে আইনৰ সুৰঙা দি হাৰি যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। ফক্সো আইনৰ অধীনত, যিহেতু সি নাবালিক, এই নাবালিক হিচাপে ফক্সো আইনৰ অধীনত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে। সেইমতে তেওঁলোকক শাস্তি দিয়া হ'ব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। মোৰ আহ্বান এইটোৱে যে সামাজিকভাৱে আইন শৃংখলা যাতে বিনষ্ট নহয়, সেইখিনি মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু জিলা প্ৰশাসনকো মই আজি আলোচনা কৰোঁতে কৈছোঁ যে সেই দিশটো যাতে চায়। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৱাকালি GMCH লৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছিলে, কিন্তু ছোৱালীজনী বা পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাই কিছু সময় লোৱাৰ কথা হয়তো বা আহিছে। আৰু ডক্টৰসকলে যেতিয়াই মানে এডভাইচ কৰিব যে এতিয়াই GMCH লৈ প্ৰেৰণ কৰক, তেতিয়াই ৰাজ্য চৰকাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে সাজু। আৰু নিশ্চয় আকৌ আজি খবৰ চবৰ লোৱা হ'ব, জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কোৱা হ'ব, যদি প্ৰয়োজন বিচাৰিছে বা প্ৰয়োজন হৈছে তো GMCH লৈ যোৱাৰ কাৰণে আজি ব্যৱস্থা কৰক। মই আজিও কৈছোঁ, যোৱাকালিও ব্যৱস্থা কৰিছিলে, কিন্তু পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আৰু ভিক্টিমৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলে যোৱাকালি যাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত নাছিল। নিজৰ একশ্যনটো যি ছিটুৱেশ্যন হৈছে সিহঁতে লৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ সেইটো একশ্যন লোৱাৰ কাৰণে ফ্ৰীডমো আছে। তেওঁ হয়তো বা কাষ্টডিৰ পৰা পলাই যাব খুজিছিলে বা কিবা এটা। मैया माजबादाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ रेप खालामनाय, जिनाहारि खालामनाय, बियो थारैनो सोंखारिथाव जाथाय आरो बेखौ बयबो समाजनि साफ्रोमाबो सोंखारिनांगौ। सासे स्टुडेन्ट फरायबाय थानायाव बिनि जिउआ दिनै स्पइल जानायनि लामा थांगासिनो दं। आं बेखौ साबायखर होदों जे माजबाद ओनसोलाव थानाय जेसेबां जाति जनगोष्ठीफोर दं बिथांमोननि सात्र संगठनफोरा जयै बे आइनि एन्टि ससियेल जाथायनि बेरेखायै जे खौसेयैनो बिथाङा आवाज दैखांबाय, बेनिफ्राय गावसिनि खुद्रिनायखौ दिन्थिबाय आरो बिथांमोना बे गाज्रि इनाय जाथायजों जड़ित जायफोर कालप्रिट बिथांमोनखौ थाबैनो हमनांगौ होननानै बिथांमोननि जि दाबि खालामदों, बिथांमोननि दाबि मथेनो दिनै आयेन आब्रुथि रैखा खालामग्रा एजेन्सिया बिथांमोनखौ जेसेबां कालप्रिट दं गासैबो एरेस्ट खालामजोब्बाय आरो जों दाबि खालामदों जे आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ जिखिनि कठोर पानिशमेन्ट होनांगौ बेखौ होनांगौ। आरो जों आसा खालामदों जे जिहेतु पक्स' आयेननि एगेन्स्टै पक्स' आयेननि सिङाव बे एन्टि ससियेल माबाफोरखौ एक्टिभिस्टफोरखौ निस्सय साजा होगोन आरो बेयाव रावखौबो रेहाय होनायनि बाथ्रा गैया। माथ्र आं बेखौ एसे खावलायदों जे बे जाथायखौ लानानै जाहाथे जोंनि गेजेराव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव जाहाथे एसे दावराव दावसि जाया, दाङाबाजि जाया, बेखौसो खावलायदों। जों पिसफुलि थानानै बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरनि एगेन्स्टै आवाज दैखांनांगोन आरो लोगोसे जायफोर एन्टि ससियेल एलिमेन्टस दं बिथांमोनखौ आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों साजा होनांगौ होननानै जों जयैनो दाबि खालामनांगोन। आरो जोंनि बेबायदि खौसेथियै जों गासैबो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि एगेन्स्टै खामानि मावबा जोंनि ओनसोलाव दावराव दावसि जानाय नङा, गासै जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव मोनसे खौसेथि फैगोन, गोजोन थासारि फैगोन आरो जों बेखौनो लुगैयो जाहाथे जोंनि ओनसोलाव दावराव दावसि जाया। खिन्थु जायफोर कालप्रिट बिथांमोननि सायाव जों बेखौनो लुगैदों जे सरकार हिसाबैबो जा आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों
मा बुङो गोख्रों साजा बेब'स्थाखौ बियो साजाखौ होनाय आरो भुगिनांनाय बे गथ'आथ' भबिष्यत दङ दा नैबे जाथायनि थाखाय बिथाङा मानसिकभाबै बायग्लायनो हादों दा बेखौ जों जिहेतु उन्दै गथ' बेहा भबिष्यत दं बेखौ जों भबिष्यत थांना थानायनि बेबस्था खिनिखौ होनांगोन बिनि सोलोंथाइ बिनि देहा बिनि जि गोसोनि माबा बायग्लायनाय बे गासैखौ जों बोरैहाय रिभाइभ खालामफिननो हायो बोरैहाय नर्मालसिम लाबोनो हायो जाहाथे नर्माल मानसि बायदि थांना थानायनि बेबस्था गासैबो बिथांखौ होनो थाखाय जों समाज हिसाबै सरकार हिसाबै मावफुंनो नाजानाय बिनि फरायनाय खेथ्रआव बिटिसि सरकार सरकारनि माबानि गेजेरजों जिखिनि हायो बेबस्थाखौ होगोन आरो बिथांमोननि न'खरखौ जों सरकार हिसाबै जिखिनि सुबिदा होनो हायो बेखौ होनायनि थाखाय जों सरकार खामानि मावो জাগত কৰা 22 তাৰিখে সন্ধিয়া যি ঘটনা হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে দুঃখিত আৰু এজনী 16-17 বছৰীয়া ছোৱালী টিউশ্যন কৰিব অহা সময়ত 5জনমান ল'ৰাই যি বলৎকাৰ কৰিলে ইয়াৰ নিচিনা বেয়া কথা একো হ'বই নোৱাৰে আচলতে আজি আমাৰ ছোৱালী আমাৰ ভণ্টি আমাৰ মা এই যে আমাৰ আই মাতৃসকলক যে সুৰক্ষিত দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা সেই দিশটো ক'ৰবাত না ক'ৰবাত আমাৰ মানৱ সমাজত আমি কিছুমান নৰফিকাজৰ কাৰণে এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশ নাই আমাৰ সমাজত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ মাজবাট অঞ্চলত হৈ যোৱা ঘটনাটোৰ বাবে সকলো দল সংগঠন ৰাইজ যোৱাকালি ওলাই আহিল প্ৰতিবাদ কৰিছে মানুহৰ মাজত আক্ষেপ আছে খং আছে সেইখিনি কালি বহি প্ৰকাশ হৈছে আৰু মই প্ৰশাসনকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই 5জনক কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিছে আৰু ৰাইজে বিচাৰিছে তাৰ এটা উচিত শাস্তি হোক আৰু ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ পস্কো আইনৰ অধীনত তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিছে গতিকে তাৰ এটা ভাল বিচাৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকে কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি পাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক তেখেতে যোৱাকালিৰ আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী সন্মানীয় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমাৰ মাজত ইয়াত পঠিয়াইছিল তেওঁ গোটেই আহি কথাখিনি বুজ লৈ গৈছে আজি আকৌ পুনৰ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াও আহিছে গতিকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই বিষয়টোৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু মই ৰাইজকো আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি সকলোৱে যি আইন শৃংখলা এইটো আমি বৰ্তাই ৰাখি আৰু আমি যি ধৰণে আমি মিলা প্ৰীতিৰে সকলোৱে মিলি বাস কৰোঁ সদায় এই পৰিৱেশ আমাৰ থাকক আৰু এইটোৱে যেন এই বলৎকাৰৰ ঘটনা ইয়াত এইটোৱে শেষ হওক আৰু যাতে অসমত এনেকুৱা ক'তো এনেকুৱা নহয় আমি সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নহয় এইটো কথা মই এতিয়া আপোনাৰ মুখৰ পৰা গম পাইছোঁ যদি কিবা কাৰণত পলাই যাওঁতে যদি হয়তো তেওঁলোকে পলোৱাৰ পাকৈত আৰু সেই অভিযুক্তজন ইতিমধ্যে বহুবাৰ আগতো বহু তেওঁৰ মানে ঘটনা আছে তেওঁৰ ৰেকৰ্ড আছে গতিকে তেওঁলোকে এইবাৰতো যিহেতু ফাণ্ডত পৰিছে গতিকে পলাবতো চাবই আৰু পলালেতো প্ৰশাসনে নিজৰ কাম কৰিবই সেইটোতো আমাৰ ক'ব লগা নাই বাকী বিষয়টো আছে প্ৰশাসনে যদি কোনোবা আৰু পলাই যায় সেইদিনাখন আমি জাগত কৰা 22 তাৰিখে সন্ধিয়া যি ঘটনা হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে দুঃখিত আৰু এজনী 16-17 বছৰীয়া ছোৱালী টিউশ্যন কৰিব অহা সময়ত 5জনমান ল'ৰাই যি বলৎকাৰ কৰিলে ইয়াৰ নিচিনা বেয়া কথা একো হ'বই নোৱাৰে আচলতে আজি আমাৰ ছোৱালী আমাৰ ভণ্টি আমাৰ মা এই যে আমাৰ আই মাতৃসকলক যে সুৰক্ষিত দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা সেই দিশটো ক'ৰবাত না ক'ৰবাত আমাৰ মানৱ সমাজত আমি কিছুমান নৰফিকাজৰ কাৰণে এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশ নাই আমাৰ সমাজত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ মাজবাট অঞ্চলত হৈ যোৱা ঘটনাটোৰ বাবে সকলো দল সংগঠন ৰাইজ যোৱাকালি ওলাই আহিল প্ৰতিবাদ কৰিছে
মানুহৰ মাজত আক্ষেপ আছে, খং আছে, সেইখিনি কালি বহিঃপ্ৰকাশ হৈছে। আৰু মই প্ৰশাসনকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই 5 জনক কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিছে। আৰু ৰাইজে বিচাৰিছে তাৰ এটা উচিত শাস্তি হওক। আৰু ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ পস্কো আইনৰ অধীনত তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিছে, গতিকে তাৰ এটা ভাল বিচাৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকে কঠোৰতম